انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بیان اپلوڈ کیا جس کا عنوان رکھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز۔ اس بیان میں مرزا نے بہت سارے مغالطے اور دھوکہ دہی سے کام لیا اور عوام الناس کو اہل سنت و جماعت کو بہکانے کے لیے بہت سارے علمی مغالطات دینے کی کوشش کی ہے۔ بالخصوص بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی بے باکی کے ساتھ مرزا نے اس بات کا سرے سے انکار کیا ہے کہ کہتے ہیں جی یہ بریلوی لوگ کہہ دیتے ہیں جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی فقہ کو اڈاپٹ کریں اور ان کے نماز کے طریقے کو اڈاپٹ کریں تو یہ کہتے ہیں وہ جی حنبلی تھے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ وہ حنبلی تھے؟ انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کہاں لکھا ہے کہ وہ حنبلی تھے؟ حالانکہ یہ بات ایسی ہے کہ جس کا انکار بالکل ایک بے باکی اور جرت ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پیروکار تھے۔ اس پر 20 حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ائمہ محدثین، نقاد اور اسماء و رجال کے علماء سب نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، اور خود حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں جاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مذہب کو نقل کیا۔ میں اس کے انشاءاللہ آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں۔ سردست چند حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 179 پر حافظ ذہبی نے جب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا تو صفحہ نمبر 179 پر لکھتے ہیں کہ الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کے پورا لکھتے الحنبلی، یعنی فقہ میں وہ کیا تھے؟ امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے۔ اس کے ساتھ یہ کتاب ہے علامہ ابن رجب کی طبقات الحنابلہ کے ذیل، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291 پر حافظ ابن رجب لکھتے ہیں ذکر ابن السمعانی فقال امام الحنابلہ و شیخہم فی عصرہ، کہ شیخ عبد القادر جیلانی حنبلیوں کے امام ہیں اور اپنے زمانے میں وہ ان کے شیخ ہیں۔ یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، جلد نمبر اس کی 12 صفحہ نمبر 313 پر حافظ ابن کثیر نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ تفقہ علی ابی سعید المخرمی الحنبلی، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حنبلی فقہ کی تعلیم پائی ہے اور وہ فقہ میں حنبلی تھے۔ اور یہ غیر مقلد عالم ہیں مبشر لاہوری صاحب نے غنیۃ الطالبین کا ترجمہ کیا اور اس کے صفحہ نمبر 26 پر یہ واضح طور پر لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقی مسائل میں حنبلی المسلک تھے، جیسا کہ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء اور دیگر حوالے دیے ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں وہ فقی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے۔ تو یہ سارے حوالہ جات بالکل واضح بتاتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ میں امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے تھے، ان کے مقلد تھے، ان کے پیروکار تھے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جی دیکھیں کہاں انہوں نے غنیۃ الطالبین میں چیپٹر تقریر کا بیان کیا ہے۔ حالانکہ اگر آنکھیں کھول کے مرزا صاحب دیکھتے تو غنیۃ الطالبین کا پہلا چیپٹر اور پہلا جو باب ہے اس باب کا نام القسم الاول الفقہ ہے۔ فقہ پر سب سے پہلا باب انہوں نے قائم کیا ہے، اور پھر انہوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح اور دیگر ان موضوعات پر اور عنوانات پر انہوں نے فقہی مسائل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مذہب کے مطابق بیان کیے۔ کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے امام احمد بن حنبل کے علاوہ کسی اور امام کا موقف اختیار کیا ہو۔ تمام مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مذہب کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور پھر مذہب بیان کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے صفحہ نمبر 116 پر یہ تعلیم بھی ارشاد فرما دی کہ یہ فقہی مسائل اور اجتہادی مسائل جو ہیں اس میں کسی پر کوئی قدغن نہیں ہے اور کسی پر کوئی اعتراض اور آپ انکار نہیں کر سکتے۔ جو جس امام کا مقلد اور پیروکار ہے وہ اپنے امام کی تقلید میں اپنے امام کے مذہب پر عمل کرے گا، کوئی دوسرا اس کو فورس کر کے اور اس پر کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس پر جو نا وہ شدت نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ کہے کہ جناب اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ دو اور کسی دوسری فقہ کو فالو کرو۔ حضور سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کسی کو برائی سے روکنا ہے تو
बुराई कौन सी हो जिससे रोकना है, और मारूफ कौन सा हो जिसका हुक्म देना है। फरमाते हैं वो मारूफ जिस पर तमाम का इत्तिफाक है उसका हुक्म दिया जाएगा, और वो मुनकर जिस पर तमाम का इत्तिफाक है कि ये बुरी चीज़ है, गुनाह है, जिस तरह के खमर का पीना, चोरी करना, जिना करना, ये ऐसे मुहर्रमात हैं कि जिन पर तमाम उम्मत का इत्तिफाक है कि यह हराम है। इनसे रोकना और इनसे मना करना जो है ना वो किया जाएगा। बाकी रहे जो इज्तिहादी और इख्तलाफी मसाइल हैं, फरमाते हैं व अम्मा इदा कान शैयो मिम्मा इख्तलफल फुक़हा फ़ीहि व सागा फ़ीहिल इज्तिहाद। फरमाते हैं बाकी रही वो शय जिसमें फुक़हा का इख्तलाफ है, व सागा फ़ीहिल इज्तिहाद, और उसमें इज्तिहाद जारी है, दाखिल है, कशुर्ब आमिन नबीज़ मुक़ल्लिदन लि अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, जिस तरह कि आम बंदे का नबीज़ तमर पीना इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मुक़ल्लिद बनकर, व तज़व्वुज इमरातिन बिला वलियन अला मा उरिफ़ मिन मज़हबिही, और वली की इजाज़त के बगैर औरत का निकाह करना जिस तरह के इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मज़हब मारूफ है। लम यकुल लिअहद मिम्मन हुआ अला मज़हबिल इमाम अहमद व शाफ़िई रहमहुमुल्लाह अल इनकारु अलैहि। फरमाते हैं कि किसी हम्बली पर और किसी शाफ़ी के लिए, हम्बली के लिए और शाफ़ी के लिए यह जायज़ नहीं है कि वो हनफी पर इनकार करे कि हनफी ये काम क्यों करता है। क्यों? लिअन्नल इमाम अहमद, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया मरवज़ी की रिवायत में, ला यंबगी लिल फ़क़ीह अन यहमिल अन्नास अला मज़हबिही, किसी फ़क़ीह पर ये उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी को अपने मज़हब पर उबारे, वला युशद्दिदु अलैहिम, और ना उन पर सख्ती करे, व इज़ा सबत हाज़ा फल इनकारू इन्नमा यतअय्यनु फ़ी ख़र्क़िल इज्मा। फरमाते हैं जब ये बात साबित हो गई तो इनकार उस बात में होगा जो इज्मा के खिलाफ कोई काम कर रहा है, दूनल मुख्तलफ़ी, ना के मुख्तलफ़ी मसले में। यानी अगर किसी इज्तिहादी मसले में अमल कर रहा है और इमाम अबू हनीफ़ा का पैरोकार होके मुक़ल्लिद बन के अगर इमाम अबू हनीफ़ा के मज़हब पर अमल कर रहा है, तो गौस पाक सरकार फरमाते हैं कि किसी हम्बली को जायज़ नहीं है, किसी शाफ़ी को जायज़ नहीं है कि वो हनफी पर इनकार करे और हनफी का रद्द करे, और ना ही किसी हनफी के लिए जायज़ है कि वो हम्बली और शाफ़ी का इनकार करे। तो ये है तालीमात हुज़ूर गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह की। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तकलीद का मसला बयान कर दिया, और गुनियत तालिबीन के मुख्तलिफ सफ़हात पर जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 203 पर वाज़ेह तौर पर अपना मज़हब बयान करते हुए लिखते हैं, क़ालल इमाम अबू अब्दिल्लाह अहमद इब्न मुहम्मद इब्न हम्बल शैबानी व अमातना अला मज़हबिही असलन व फ़रअन। फरमाया इमाम अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल शैबानी ने, अल्लाह ताला हमें उनके मज़हब पर मौत दे, असलन व फ़रअन, यानी उसूलन और फ़रन अल्लाह ताला में इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़हब पर मौत दे, व हाशराना फ़ी ज़ुमरतिही, और अल्लाह ताला हमें उनके ज़ुमरा में, उनके गुरों में हमारा हशर फरमाए। ये क्या है? ये यही है उनका मज़हब है कि वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के फ़िक़्ह में मुक़ल्लिद थे। सफ़ा नंबर 203 जिल्द 2 का फरमाते हैं, रवा इमामुना अबू अब्दिल्लाह अहमद रहमहुल्लाह फ़ी रिसालतिल्लाह, रिवायत किया हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने एक रिसाले में, और सफ़ा नंबर 200 जिल्द 2 का लिखते हैं, वअन इमामिना अहमद रहमहुल्लाह रिवायतुन उखरा, हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल से एक दूसरी रिवायत भी है। इसी तरह सफ़ा नंबर 1 जिल्द के 87 पर लिखते हैं, वक़द हर्रम ज़ालिका बादु अस्हाबिना लिअन्ना ज़ालिका मरवियुन अनिल इमाम अहमद रहमहुल्लाह ताला। फरमाते हमारे बाज़ असहाब, यानी बाज़ असहाबे हनाबिला ने इसको नश्तर लगाने को हराम करार दिया है, इसलिए कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से मरवी है। तो ये सारे हवाले इस बात का बैन सबूत है कि हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फ़िकी मसाइल में इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार थे। और मिर्ज़ा साहब कितनी डटाई और बेबाकी से कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो किसी कहाँ लिखा है कि वो हम्बली थे, हालांकि जगह जगह पे उन्होंने फ़िक़ह जो हम्बली है उसको बयान किया है। और लेकिन इसके साथ साथ हुज़ूर सैयदना गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद बिन हम्बल का पैरोकार होने के बावजूद जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का तज़किरा किया है गुनियत तालिबीन की जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 85 पर, तो इस अंदाज से वो लिखते हैं सफ़ा 85 पर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि
वह मजहबुल इमाम आज़म अबी हनीफा था अन-नुअमान रहमहुल्लाह ताला। इमाम अबू हनीफा का तज़किरा करते इमाम अबू हनीफा को इमाम आज़म करार देते हैं और फ़िकी मसाइल में वो एक रियायत देते हैं। और फिर ये इतराज़ भी किया जाता है कि आप फ़िका में फिर जो ना वो इमाम अहमद बिन हंबल के पैरोकार क्यों नहीं बन जाते। तो बात यह कि हज़रत गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फ़िका में इमाम अहमद बिन हंबल के पैरोकार हैं, जबकि हम अहनाफ फ़िका में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पैरोकार हैं। हमने तसव्वुफ़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा है और फ़िका में हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को फॉलो करते हैं। जिस तरह एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ामीन होते हैं और मुख्तलिफ़ मज़ामीन के मुख्तलिफ़ टीचर होते हैं। एक टीचर से आप मैथ सीखते हैं, एक से आप जो ना वो इंग्लिश सीखते हैं, एक से आप उर्दू सीखते हैं, एक से इस्लामिया सीखते हैं। तो ज़ाहिर है कि जिस शोबे का टीचर आपका होगा आप उस शोबे में अपने उस टीचर को फॉलो करेंगे। तो दीन के इन उलूम के मुतनव्वे होने की वजह से देखें, इल्म हदीस भी दीन का इल्म है, इल्म फ़िक़ह भी दीन का इल्म है, इल्म तसव्वुफ़ भी दीन का इल्म है। तो जब हम तसव्वुफ़ की बात करते हैं तो तसव्वुफ़ में हम इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को फॉलो करते हैं और जब फ़िक़ह की बात आती है तो फ़िक़ह में हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं। और फिर जो मिर्ज़ा ने नमाज का तरीका शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के हवाले से पेश किया उसको पूरा मिर्ज़ा से अडॉप्ट करते हैं और डंडी मारी उसमें। ये देखें, उन्होंने सफ़ा नंबर 19 पर जहाँ नमाज का तरीका बयान किया है, सफ़ा नंबर 19 पर नमाज का तरीका बयान करते हुए लिखते हैं कि ववदउल यमीन अला शिमाल तहत सुर्रा, जब नमाज पढ़े तो अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखे, तहत सुर्रा नाफ के नीचे। अब यह नाफ के नीचे हाथ रखने का नज़रिया किन का है? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का है और यही इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है कि वो नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधने के कायल है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं बुखारी मुस्लिम से लेके हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो मसला है ये बुखारी मुस्लिम से है, ये नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से है। और फिर उन्होंने जो तरीका नमाज का जिस तरीके अंदाज से लिखा है, उन्होंने पहले सबसे नमाज के अरकान बयान किए, 15 अरकान हैं, नमाज के 9 वाजिबात हैं, नमाज के 14 जो सुन्नतें हैं और इसी तरह उन्होंने लिखा है कि 25 हैत की सुन्नतें उन्होंने इस तरीके से बयान की हैं। जबकि गैर मुक़ल्लिदीन क्या इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। तो ये ऐसे ही बिल्कुल बेतुकी सी बातें और मुगालते देने की मिर्ज़ा साहब ने कोशिश किया। और फिर इसी क्लिप में और इसी बयान में मिर्ज़ा इंजीनियर ने कहा जी कि ये जो बरेलवी हज़रात हैं ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब का इनकार करते हैं। हालांकि हमारे इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में ये तस्लीम किया है कि ये किताब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताब है। हाँ, इसमें इल्हाकात के हम कायल हैं कि मुआनिदीन में बाज़ मकामात में मुआनिदीन ने इसमें कुछ चीज़ें मिला दी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दाखिल कर दी गई हैं। तो इल्हाक के हम कायल हैं, बाकी हम मानते हैं कि ये किताब हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताब है। कहते हैं ये अगर इस किताब को अगर आप नहीं मानते तो फिर जो ना वो किताब ही तो तारफ़ होती है किसी शख्सियत का, अगर किताब नहीं है तो फिर आप उनकी पर्सनैलिटी का भी इनकार करें। तो मिर्ज़ा साहब अगर ये उसूल रखा जाए तो सबसे पहले आपको खुलफाए राशिदीन की पर्सनैलिटी का इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि खुलफाए राशिदीन की कोई किताब तो नहीं है ना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की कितनी किताबें हैं, फ़ारूक आज़म उस्मान गनी मौला अली की कितनी किताबें हैं, दीगर बहुत बड़े बड़े अजिल्ला ताबईन हैं उनकी कितनी किताबें हैं। तो अगर जिसकी किताब नहीं है उसकी पर्सनैलिटी नहीं है तो खुलफाए राशिदीन का सबसे पहले इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी किताब तो कोई नहीं है इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो क्या उनका इनकार करेंगे? मिर्ज़ा साहब इस तरह के बहुत सारे मुखालते देते रहते हैं और अपनी गुफ्तगू में इस तरह की बातें करती हैं, यकीन जाने कि वो ऐसे अजूबे और लतीफ़े होते हैं कि सुन के हंसी आती है। मिसाल के तौर पे कहते हैं, इसी क्लिप में मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है कि उनकी करामात तवातुर से साबित है। हालांकि ये सिर्फ इब्न तैमिया ने लिखा, बहुत सारे उलमा मुहद्दिसीन ने, हाफिज़ ज़ाहबी ने भी लिखा है, इब्न रजब हम्बली ने भी लिखा है कि उनकी करामात तवातुर से साबित है। अब लतीफ़े की बात ये समझें कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं करामतें तवातुर से साबित है। अगर करामात तवातुर से साबित हैं तो जिनकी करामतें तवातुर से साबित है उनकी शख्सियत तवातुर से साबित नहीं है। अब ये कहना कि उनकी किताब ही उनका तारुफ है, किताब नहीं है तो पर्सनैलिटी नहीं है। जिनकी करामात तवातुर से साबित है
ان کی شخصیت تواتر سے ثابت نہیں ہے؟ کیا ان کی شخصیت کتاب سے ہی ثابت ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کے حوالے سے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ سارے فقہ حنبلی کے مطابق بیان کیے ہیں۔ اب دیگر جتنے مسائل ہیں صرف یہ پہلا چیپٹر فقہ کا نہیں ہے، باقی اگلے جو فضائل اعمال کے حوالے سے انہوں نے چیپٹر قائم کیا، مثال کے طور پہ غنیۃ طالبین میں، اسی غنیۃ طالبین کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 193 پہ حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے حوالے سے قرات کا مسئلہ بیان کرتے کہتے ہیں کذالک ان کان ماموما ینصت الی قراءۃ الامام، اگر کوئی بندہ مقتدی ہے تو وہ امام کے پیچھے خاموش رہے، ویفہمھا، اور جو امام قرات کرتا اس کو سمجھے، امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھے۔ اسی طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا بھی صفحہ نمبر 19 پہ انہوں نے بیان کیا۔ وطر کتنے پڑھے جائیں، جلد 2 کے صفحہ نمبر 25 پر انہوں نے لکھا ہے کہ وطر 3 پڑھے جائیں۔ نماز تراویح کتنی پڑھنی چاہیے، صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعہ 20 رکعتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے نماز کے جتنے جو مسائل ہیں انہوں نے فقہ حنبلی کے مطابق اس کو بیان کیا۔ اسی گفتگو میں مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کتاب لکھی ہے فتوح الغیب، بڑی سخت توحید اس میں بیان کی ہے۔ اس کو آپ پڑھیں تو آپ کہیں کہ یہ وہابیوں کی کتاب ہے، یا یہ کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو وہابی ہو گیا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے۔ تو مرزا صاحب فتوح الغیب جو کتاب ہے نا، وہ کتاب بھی آپ کی خود ساختہ توحید کے لیے خطرے کا باعث ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑی اس میں توحید سخت بیان کی گئی ہے، جس میں سخت توحید بیان کی گئی نا، اس میں سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، جس کو آپ پڑھ کے اور سن کے آپ کے جتنے ہے نا ماننے والے وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی سخت توحید ہے، بلکہ آپ کی اس خود ساختہ توحید کو اس سے خطرہ پڑ جائے گا۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 35 پر 16واں مقالہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم یرد علیک التکوین، جب تو مانوی موت مر جائے گا اور مرنے سے پہلے مر جائے گا تو فرماتے ہیں ثم یرد علیک التکوین، پھر تکوین تجھ پر لٹائی جائے گی، تیرے اوپر لٹائی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا یا ابن آدم ان اللہ الذی لا الہ الا انا اقول لشیء کن فیکون، کہ اے ابن آدم میں اللہ ہوں، اور جب میں کسی شے کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اطعنی اجعلک تقول للشیء کن فیکون، تو میری اطاعت کر تو بھی ہو جائے گا، میں تجھے بنا دوں گا، جب تو کسی شے کو کہے گا کن فیکون تو وہ ہو جائے گی۔ اب یہ بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو یہ اختیار دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی کتاب میں لکھا ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں بڑی سخت توحید بیان کی، اس میں جس میں سخت توحید بیان کی ہے نا، اس کتاب کے مقالہ نمبر 16 میں لکھتے ہیں کہ بندے کو اللہ یہ مقام دیتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کر کے اس مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے بنا دوں گا کہ تو بھی کسی شے کو کن کہے گا تو وہ ہو جائے گی۔ اور فرماتا ہے قد فعل ذلک بکثیر من انبیائہ و اولیائہ و خاصہ من بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے کثیر نبیوں سے، ولیوں سے اور ابن آدم کے بہت سارے خاص لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر جس میں سخت توحید بیان کی گئی ہے، ولیوں کی شان بیان کرتے لکھتے ہیں مقالہ نمبر 4، فرماتے ہیں بکتن کشف الکروب، اے اللہ کے ولی بندے جب تو بندہ اللہ کا مقرر بن جائے گا، تیرے ذریعے سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور کی جائیں گی، اور بیکا تسکل غیوس، اور تیری وجہ سے تیرے ذریعے سے بارشیں برسائی جائیں گی، بیکا تم بتزروع، اور تیری برکت سے تیری وجہ سے کھیتیاں اگائی جائیں گی، بیکا یدفع البلاء والمحن عن الخاص والعام، اور تیری وجہ سے خاص اور عام لوگوں سے مصیبتیں ٹالی جائیں گی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فتوح الغیب میں بیان کیا ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں بڑی سخت توحید بیان کی ہے۔ تو مرزا صاحب جو توحید انہوں نے بیان کیا نا، آپ کی خود ساختہ توحید کو اس سے خطرہ، لہذا لوگوں کو مغالطہ نہ دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فقہ میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے، ان کے مقلد تھے اور تقلید کرتے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے صفحہ نمبر 116 میں پہلی جلد کے لکھا ہے کہ جس امام کا فقہ میں مقلد ہے وہ اپنے امام کے مطابق عمل کرے گا، کسی دوسرے کو اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔